салом дӯстони азиз ва хуш омадед ба барномаи ахбори озодӣ. Имрӯз 11 май аст ва дар 15 дақиқа шуморо бо хабарҳои рӯзи Тоҷикистон ва ҷаҳон шинос мекунем. Нахост сархати мавзӯъ. аввалин сафари Эмомалӣ Раҳмон ба Чин баъд аз марги чанд коргари чинӣ дар Тоҷикистон. Боздид 3 рӯз идома мекунад. Дональд Трамп президенти Амрико посухи Эронро дар бораи пешниҳоди поёни ҷанг комилан ғайриқобили қабул хондааст. ва бехонагӣ як сабаби зиёд шудани талоқҳо дар Тоҷикистон. муҳаққиқони тоҷик омилҳои асосӣ аз ҳампошии оилаҳо дар кишварро муайян намуданд. Эмомалӣ Раҳмон раиси ҷумҳурии Тоҷикистон бо сафари расмӣ вориди Пекин, пойтахти ҷумҳурии мардумии Чин шуд ва қарор аст бо раҳбарони ин кишвар ҳамкориҳои дуҷонибаро баррасӣ кунад. вазорати умури хориҷии Тоҷикистон гуфт ки боздиди Эмомалӣ Раҳмон то 14 май идома мекунад ва интизор меравад ки дар ҷараёни он масоили ҳамкориҳои сиёсиву иқтисодӣ ва сармоягузорӣ баррасӣ шавад. ин аввалин сафари Эмомалӣ Раҳмон ба Чин баъд аз марги чанд коргари чинӣ дар Тоҷикистон мебошад ки нигарониҳои ин кишварро аз амнияти кормандонаш дар Тоҷикистон ба бор овардааст. дар моҳҳои ноябр ва декабри соли гузашта дар ҳамлае аз Афғонистон 5 коргари чинӣ дар ноҳияҳои марзии Тоҷикистон кушта шуданд. Чин водор шуд коргаронашро аз минтақаҳои марзӣ фарохонад. дар арафаи сафараш Эмомалӣ Раҳмон ба хабаргузории чинии Синхуа мусоҳиба анҷом дод, дар ҳоле ки ӯ бо расонаҳои Тоҷикистон суҳбат ва мисли президентҳои дигар нишастҳои хабарӣ баргузор намекунад. иёлоти муттаҳидаи Амрико посухи Эронро дар бораи пешниҳоди поёни ҷанг дарёфт кардааст, аммо Дональд Трамп гуфт ҷавоби Теҳрон комилан ғайриқобили қабул мебошад. пеш аз ин расонаҳои наздик ба ҳукумати Эрон гузориш доданд ки посухи Теҳрон аз тариқи Покистон ба Вашингтон ирсол шудааст. гузориши хабаргузории Ройтерсро ҳамкорам Хиромон Бақозода тақдим мекунад. эрон гуфт ки рӯзи якшанбе посухашро ба пешниҳоди Амрико барои поён додан ба ҷанг фиристодааст, вале раис ҷумҳур Дональд Трамп онро пас аз чанд соат рад кард. ӯ дар як паёми онлайнӣ навишт: ман ҳамин ҳоло посухи ба истилоҳ намояндагони Эронро хондам, хушам наомад, ғайриқобили қабул аст. хабаргузории давлатии Эрон гуфт талаби кишвар ин аст ки ба ҷанг фавран хотима дода шавад, амрико муҳосираи дарёиро бардорад, замонат диҳад ки дигар ҳамла намекунад, таҳримот ба зидди фурӯши нафти Эронро ҳам аз байн бардорад. муддате баъд аз паёми Трамп, хабаргузории давлатии Эрон аз қавли як мақоми эронӣ навишт ки вокуниши Трамп аслан муҳим нест ва ҳеҷ касе дар Эрон тарҳеро наменависад ки Трампро хушҳол кунад. пештар аз ин Амрико пешниҳод кард ҷанг хотима дода шавад ва масоили дигар ба мисли барномаҳои атомии Эронро баъдтар баррасӣ кунанд. Дональд Трамп зери фишор аст то ба ҷанг хотима бахшад, чун ин муноқиша бозори нафту газ дар ҷаҳонро ба буҳрон гирифтор кард. пас аз оғози ҷанг Эрон тангии Ҳурмузро баст ки 20% нафту гази ҷаҳон аз тариқи он ба бозорҳо расонида мешавад. рӯзи якшанбе ҳамчунин хабар расид ки дар фазои кишварҳои арабии халиҷи Форс паҳподҳо мушоҳида шуданд. 3 рӯз пештар аз ин бо вуҷуди оташбас Амрикову Эрон ба ҳадафҳои ҳамдигар зарба заданд. дигар ин ки рӯзи шанбе 2 киштӣ аз тангии Ҳурмуз гузаштанд. ширкати киштиронии Кплер гуфт яке аз онҳо киштии боркаши Қатар будааст ки гази моеъ мебурд. бино ба гузоришҳо киштӣ ба Покистон мерафт ки ҳоло муҳтоҷи газ шудааст. ҳамчунин онро як аломати ҳусни нияти Эрон ба Покистону Қатар номиданд ки дар музокироти Амрикову Эрон миёнҷигарӣ мекунанд. бармегардем ба Тоҷикистон. олимон муайян карданд ки яке аз сабабҳои асосии фурӯпошии оилаҳои зиёд дар кишвар надоштани хона будааст. таҳқиқотро соли 2025 кормандони пажӯҳишгоҳи иқтисод ва демография анҷом доданд ва мегӯянд агар сабаби аввали талоқҳо ноомодагӣ ба издивоҷ аст, сабаби дуввум бехонагист. ба гуфтаи донишмандон бештар аз 67% ҷавонони тоҷик пеш аз он ки бидонанд оиладорӣ чист, зан ё шавҳар мегиранд. аз ин сабаб оқибаташ ҳам ҷудоӣ мешавад. ҳамкорам Тоҳири Сафар ин мавзӯъро пайгирӣ кард ва қабл аз барнома аз ӯ дар бораи ҷузъиёти дигари таҳқиқот пурсидам.
محققان تاجیک با انجام این پژوهش خواستند معلوم کنند چرا طلاق و جدایی در کشور به تدریج زیاد می شود و آشکار هم کردند که 67% عائله ها بنابر ازدواج بر وقت، مثلا در 18، 19 یا 20 سالگی و بنابر ناآمادگی به زندگی مشترک جدا می شوند. اما یک علت دیگر و آن هم بسیار مهم، خانه خصوصی نداشتن جفتای جوان بوده است که همراه با والدین و یا مثلا عائله برادر زندگی می کنند. بیشتر از 23% ناسازگاری ها که با طلاق و از هم پاشیدن عائله های جوان در تاجیکستان می انجامید است، محض به سبب خانه نداشتن زن و شوهر جوان بوده است. تحقیق نشان داده است بیشتر از 26% عائله ها در تاجیکستان به سبب مناقشه و جنگ و دعوا بین خود زن و شوهر و همجوانان ناآماده به خانواده داری از هم جدا می شوند. البته مثل همیشه دخالت والدین یا پدر و مادر به زندگی جوانان هم سبب طلاق در تاجیکستان بوده است و آن تقریبا 26% را تشکیل می داده است. یعنی اگر در یک سال در کشور 1000 جفت جوان از هم جدا شوند، 260 آنها به سبب جنجال و مداخله های والدین بوده است. 230 عائله هم برای آن جدا می شدند که خانه خصوصی ندارند و از اینجا هم صدها مشکلات دیگر در مناسبت دو طرف به وجود می آمده است. از همکارم همچنین درباره تمایل ویران شدن خانواده‌ها و از هم جدا شدن جفت‌ها در تاجیکستان پرسیدم که آیا سالهای اخیر به کدام سمت تغییر کرده است. محققان تاجیک با انجام این پژوهش خواستند معلوم کنند چرا طلاق و جدایی در کشور به تدریج زیاد می شود و آشکار هم کردند که 67% عائله ها بنابر ازدواج بر وقت، مثلا در 18، 19 یا 20 سالگی و بنابر ناآمادگی به زندگی مشترک جدا می شوند. اما یک علت دیگر و آن هم بسیار مهم، خانه خصوصی نداشتن جفتای جوان بوده است که همراه با والدین و یا مثلا عائله برادر زندگی می کنند. بیشتر از 23% ناسازگاری ها که با طلاق و از هم پاشیدن عائله های جوان در تاجیکستان می انجامید است، محض به سبب خانه نداشتن زن و شوهر جوان بوده است. تحقیق نشان داده است بیشتر از 26% عائله ها در تاجیکستان به سبب مناقشه و جنگ و دعوا بین خود زن و شوهر و همجوانان ناآماده به خانواده داری از هم جدا می شوند. البته مثل همیشه دخالت والدین یا پدر و مادر به زندگی جوانان هم سبب طلاق در تاجیکستان بوده است و آن تقریبا 26% را تشکیل می داده است. یعنی اگر در یک سال در کشور 1000 جفت جوان از هم جدا شوند، 260 آنها به سبب جنجال و مداخله های والدین بوده است. 230 عائله هم برای آن جدا می شدند که خانه خصوصی ندارند و از اینجا هم صدها مشکلات دیگر در مناسبت دو طرف به وجود می آمده است. سوال دیگر از همکارم این بود که محققان درباره راه‌های حل این مشکل چی میگویند؟ حکومت مثلا در این زمینه چه کارهایی را انجام میدهد؟ در تاجیکستان هنوز 11 سال پیش کنسپت رشد عائله را قبول کردند که به گفته حکومت هدف از آن محافظت عائله همچون یک رکن اساسی جامعه است. در همین سند آمده است پس شدن سطح فرهنگی مناسبت‌های عائله داری در سطح ضروری درک نکردن ارزش‌های عائله داری که سرچشمه دوستی و وفاداری، عزت و احترام است، فهمش اصلی مفهوم عائله را در تاجیکستان ضعیف کرده است. اما به قول دانشمندان قبول سند کافی نیست و برای مانع شدن به افزایش طلاق و جدایی سطح سواد حقوقی جوانان پیش از ازدواج باید بالا برده شود. دستگیری دولتی برای عائله‌های جوان در مسئله تامین خانه و جای کار بیشتر شود. مرکزهای مشورتی برای عائله در شهر و ناحیه‌ها زیاد باشند. یادرس می‌شویم در تاجیکستان سالانه نه کمتر از 70,000 عقد نکاح ثبت می‌شود یا عائله‌های نو به وجود می‌آیند. در بسیاری از تحقیقات درباره جدایی عائله‌ها در تاجیکستان آمده است اگر ریشه‌های اقتصادی این مشکلات مثلا مهاجرت زیادی کاری حل نشود، بیکاری حل نشود، خطر جدایی همچنان گریبان عائله‌ها و جفت‌های تاجیک را به این زودی‌ها سر نمی‌دهد. تشکر همکارم طاهری سفر درباره سبب‌های جدایی و از هم پاشیدن عائله‌ها در تاجیکستان صحبت می‌کرد. بینندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره به زودی در وبسایت azadi.org نشر می‌شود. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید.
برنامه را ادامه میدیم. مجلس نمایندگان پالاتای پایانی پارلمان تاجیکستان قانون حفظ حقوق معیوبان را قبول کرد. قانون نو دولت را وظیفه‌دار میکند که معیوبان را با تحصیل، کار، جبران پولی و دیگر امتیازهای اجتماعی تامین نماید. این طرح در 2 سال اخیر از سوی مقامات و جامعه شهروندی تهیه میشد. همکارم مولا رجب یوسفی نکات اساسی قانون نو را برای ما و شما نقل میکند. رادیوی آزادی با متن قانون نو درباره معیوبان یا شخصان امکانات جسمانیشان محدود شناس شد. بر اساس این سند دولت وظیفه‌دار است که برای نمایندگان این قشر جامعه امتیازها بدهد. از جمله همه کارخانه و تشکیلات‌ها چی دولتی و چی غیر دولتی باید نه کمتر از 3% جایهای کاری خود را برای معیوبان جدا کنند. همچنین این قانون پیش بینی می‌کند که در بیمارخانه و آسایشگاه‌های دولتی برای معیوبان تبابت رایگان یا امتیازناک پیشنهاد شود. پرداخت جبران پولی، رفت و آمد رایگان در نقلیات جمعیتی، پرداخت نصف خدمات کمونالی و به نوبت گذراندن خط تلفن، برق و آب آشامیدنی از امتیازهای دیگری دولت برای معیوبان بوده است. همچنین مقامات و نهادها وظیفه دارند که برای دسترسی به ممانعت شخصان امکاناتشان محدود به بناهای استقامتی، ورزشگاه، استراحتگاه، راه آهن، هواپیما و دیگر نقلیات جمعیتی شرایط ضروری فراهم کنند. فعلا بعضی از معیوبان از نبودن شرایط ضروری در نقلیات جمعیتی و انشاءات اجتماعی شکایت دارند. در برابر این دولت باید برای تحصیل معیوبان به خصوص کودکان امکاناتشان محدود از کودکستان گرفته تا مکتب‌های عالی شرایط لازم را فراهم سازد. معیوبان حق دارند به طور امتیازناک به هنرستان و دانشگاه‌ها قبول شوند. ولی مهمتر از این امتیازها قانون نو بیشتر به همگرایی این قشر در جامعه و پیشگیری از همه گونه تبعیض نسبت معیوبان تمرکز می‌کند. در قانون نو آمده است که با قالب‌های شخص شده تعصب و مراسم‌های ضررآور نسبت معیوبان باید مبارزه برده شود. در این سند بار اول دولت اشتراک شخصان معیوب را در حیات سیاسی کشور کفالت داده است. بر اساس قانون نو شخصان امکاناتشان محدود حق دارند مستقیما یا توسط شخصان انتخاب کردهشان در معرکه‌های سیاسی شرکت کنند. فعلا معیوبان در پارلمان تاجیکستان نماینده علاهیده ندارند، تجربه که در برخی از کشورها معمولی است. در تاجیکستان حدود 170,000 معیوب زندگی می‌کنند. مولا رجب یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه. روز یکشنبه 10 مای گروه‌های مسافران و ملاحان از یک کشتی سیاحی که به خروج هانتاویروس دچار شده بودند به کشورهای خود انتقال یافتند. این روند از جانب مسئولان سازمان جهانی بهداشت نظارت می‌شود. ادامه موضوع در گزارش همکارم میرزا نبی خالقزاد. مسافران و ملاحانی که به هانتاویروس مبتلا شدند از کشتی سیاحی یک بیرون آمدند. روز یکشنبه آنها از کشتی هلندی ام وی هاندیوس که در نزد ساحل لنگر گذاشته بود به جزیره تنریفه اسپانیا انتقال یافته از آنجا به کشورهایشان برده شدند. این روند از جانب نهادهای جهانی تندرستی نظارت می شود. انتظار می رود تا روز دوشنبه ادامه کند. هرچند آنهایی که کشتی را ترک کردند هیچ نشانه گرفتاری به ویروس را نداشتند. آنها را با اتوبوس‌های نظامی به فرودگاه تنریفه بردند تا از آنجا به هواپیماهایی که حکومت‌هایشان فرستاده بودند سوار کنند. سازمان جهانی بهداشت برای همه مسافران کرانتین 42 روزه را توصیه داده است. ما این را به اختیار خود کشورها میگذاریم که سیاست خود را تهیه کنند، اما توصیه ما خیلی روشن است. هانتاویروس بار اول روز 2 می و 21 روز پس از مرگ مسافر اول آشکار شد. ویروس عادتاً توسط موشها پهن می شود، اما در حالتهای استثنایی می تواند از آدم به آدم سرایت کند. وزارت تندرستی اسپانیا گفت که در کشتی یگان جانور خاینده پیدا نشده است. به گفته سازمان جهانی بهداشتی سرایت یابی شاید پیش از سوار شدن به کشتی هنگام سفر در امریکای جنوبی رخ داده باشد، اما اوج من بعدی آن احتمال در کشتی به عمل آمده است. روز جمعه آژانس تندرستی گفت که در کشتی سیاحی 8 نفر بیمار شده، 3 نفرشان فوت دیدند. تشخیص 6 نفر گرفتاری هایشان به ویروس را تصدیق کرده است. نیروهای بریتانیایی طریق پاراشوت یک گروه متخصصان را به جزیره دوردست تریستان دا کونها انتقال داده تا به 1 نفر گمانبر به این بیماری کمک طبی رسانند.
فردی بیماری که در کشتی قرار داشت شهروند بریتانیا بوده در این جزیره زندگی میکند. آژانس بهداشتی جمعیتی اروپا اعلام کرد که همه مسافران MV هاندیوس دارای خطر بلند سرایدیابی می باشند. با وجود این به تاکید آژانس خطر آن برای اهالی کم است. دوستان عزیز، نشر نوبتی اخبار آزادی به پایان رسید. سپاس از یکایک شما برای همراهی خود را احتیاط کنید و خدا نگهبان هر یک شما.